we discuss on the three main parts of female reproductive system, that is nothing but ovary, then oviduct, and another one uterus. We discuss another part, that is nothing but a vagina. It is a female copulatory organ, we call it as. It is about 7 to 9 centimeter in length, and it is lies between cervix and vestibule. It is in case of vagina, there is a mucosal lining, mucus like a lining is on there, and middle muscular layer and outer adventitia layer. या वजायनामध्ये जर आपण बघितलं तर स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियमनी तयार झालेल्या आणि नॉन केराटिनाइज्ड ग्लायकोजन स्टोअर असलेला आपल्याला दिसून येतो. कुठल्याही प्रकारची ग्लँड याच्यामध्ये देयर इज नो एनी ग्लँड, no gland, but the cervical secretion of mucus is received in the vagina. कुठल्याही पद्धतीचे ग्लँड नाही आहे, पण त्या ठिकाणून बऱ्यापैकी सिक्रिशन होताना, म्युकोजल सिक्रिशन होताना आपल्याला दिसून येतं. That particular opening of that vagina is nothing but called as a vagal orifice. याच्यावरती फोल्ड्स आहेत, कॉल्ड एज अ हायमेन. म्युकसचे फोल्ड्स आहेत आणि त्याला आपण हायमेन असं म्हणतो. आणि मेन्स्ट्रुअल फ्लो होण्यासाठी किंवा ॲज वेल ॲज बर्थ कॅनल म्हणून पार्च्युलेशनमध्ये याचा मोठ्या प्रमाणावर म्हणजे हाच महत्त्वाचा पार्ट असलेला दिसून येतो. Then external genitalia on there. In case of external genitalia includes vaginal parts also, and collectively called as a vulva, and external parts, that is called as a vulva. We call it as a wrapping or covering of female reproductive organs, or pudendum. त्यांच्यामध्ये पुन्हा कोणकोणते पार्ट येतात? वेस्टिब्यूल आहे, त्याच्यानंतर लॅबिया मायनोरा आहे, त्याच्यानंतर क्लिटोरिस आहे, लॅबिया मॅजोरा आहे, आणि मॉन्स प्युबिस असे काही 5 छोटे छोटे पार्ट्स याच्यामध्ये एक्सटर्नल जेनिटेलियामध्ये दिसून येतात. पहिला जो आहे तो आहे वेस्टिब्यूल, ज्याला आपण म्हणतो. आता या ठिकाणी वेस्टिब्यूल हा वर्टिकल असणार, वर्टिकल डिप्रेशन म्हणून मेडियन वर्टिकल डिप्रेशन ऑफ वल्वा इन्क्लोजिंग द युरेथ्रल अँड वजायनल ओपनिंगला आपण वेस्टिब्यूल असं म्हणतो. त्याच्यानंतर लॅबिया मायनोरा जो आहे तर हा अनदर पेअर ऑफ अ फोल्ड, हे सगळे फोल्ड्स आहेत. सो अनदर पेअर ऑफ अ folds inner to the labia majora, which may be posteriorly to form the foresheet, while towards anterior end they coverage hood like covering around the clitoris. क्लिटोरिसच्या बाहेरच असणारं hood like covering त्याला आपण लॅबिया मायनोरा असं म्हणतो. त्याच्यानंतर क्लिटोरिस हा सुद्धा अतिशय कोनिकल शेप असणारा आणि सेन्सिटिव्ह पार्ट म्हणून याला प्रोजेक्शन म्हणून ओळखलं जातं. लॅबिया मेजोराच्या अगोदर असणारं आणि द कॉर्पोरा कॉर्नोसा, आणि इट इज अ होमोलॉगस टू द पेनिस. त्याच्यानंतर लॅबिया मॅजोरा हा जो आहे हा फ्लेशी फोल्ड आहे फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ द वल्वा. दे आर होमोलॉगस टू द लाईक एज अ स्क्रॉटम, protect the other parts of external, which is protect the other parts of external genitalia, and enclose the urethral and vaginal opening of the vestibule. Then last one is the mons pubis. It is a fleshy elevation to the above of the labia majora, and shows the some pubic hairs on there. In case of labia majora and mons pubis having some pubic hairs on it. And then last sixth major part is that nothing but accessory glands, or we call it as a vestibular glands or Bartholian glands. It is a pair of glands similar to that of Cowper's glands in case of the female. They open into the vestibule and secrete to release the lubricating fluid, and for a lubrication purpose they secrete the fluid in vestibule. In case of female reproductive system, there is nothing but an important gland. It is nothing but a mammary gland, or we call it as a mammary gland. Mammary glands.
It is a accessory organ of the female reproductive system for the production of and release of milk after the parturition. Development of mammary gland occurs when there is in female having a puberty, some because of influence of progesterone and इस्ट्रोजन. आपल्याला मॅमरी ग्लँड सगळ्यांना माहिती आहे की फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मधला हा एक तसा महत्वाचा पार्ट म्हणून ओळखला जातो, कारण रिलीज ऑफ मिल्क किंवा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क किंवा बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याचं नरिशमेंट करण्यासाठी गरजेची असणारी गोष्ट जी आहे, सो मिल्क प्रोडक्शन हे त्या ठिकाणचं मेन भाग असलेला दिसून येतो. इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन हे जे यांच्या इन्फ्लुअन्समुळे मॅमरी ग्लँडमध्ये या पद्धतीचे प्युबर्टी आपल्याला असताना दिसून येते. सम लॅक्टोफेरिक हॉर्मोन्स ज्याला आपण LTH असं म्हणतो अँड प्रोलॅक्टिन हेल्प्स द डेव्हलपमेंट ऑफ लॅक्टिफेरस ट्युब्युल्स ड्युरिंग प्रेग्नन्सी. या ठिकाणी डेव्हलपमेंट होताना दिसून येते. Mammary glands rounded present subcutaneous tissues are present on the mammary gland and the anterior thorax of the pectoral region to form second to sixth rib. साधारणतः त्याचा second rib to sixth rib पर्यंत त्याची डेव्हलपमेंट होताना दिसून येते. There are modified sweat glands also. या मॅमरी ग्लँड ज्या आहेत त्या कनेक्टिव्ह टिश्यूने बनलेल्या आहेत आणि त्याच्यावरती खूप सारे न्यूमिनिफरस लॅक्टिफेरस डक्ट्स असलेले दिसून येतात. साधारणतः 15 ते 20 इरेग्युलरली शेप्ड मॅमरी लोब्स त्या ठिकाणी असलेले दिसून येतात. अल्व्हिओलर ग्लँड्स आहेत आणि लॅक्टिफेरस डक्ट्स असलेल्या दिसून येतात. अल्व्हिओलर ग्लँड जे आहेत या मिल्क सिक्रेशन करताना दिसून येतात, बिकॉज ऑफ विच इज स्टोअर्ड इन द ल्युमेन ऑफ अल्व्हिओलाय मध्ये ते स्टोअर करतात. अल्व्हिओलाय ओपन्स इनटू मॅमरी ट्युब्युल्स अँड दॅट मॅमरी ट्युब्युल्स combined together they form the mammary ducts. Especially आपण असं म्हणू की these coverage towards the nipple located near the tip of the breast. ब्रेस्टच्या टिपला निप्पल असलेलं दिसून येतं, सराउंडेड बाय अ डार्क ब्राऊन कलर्ड अँड सर्क्युलर एरिया ऑफ द स्किन कॉल्ड ॲज अ एरोला. सो नॉर्मली बरेच वेळेला जर ब्रेस्ट कॅन्सरचं आपण हे बघितलं तर ब्रेस्टमध्ये किंवा अंडर आर्ममध्ये लम्स तयार होतात आणि हे लम्स पॅनलेस असतात आणि कधी कधी ब्रेस्ट स्किन इरिटेशन होणं किंवा निपल पेन होणं या गोष्टी याच्यामध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरच्या बाबतीमध्ये होताना दिसून येतं. हा एक मेजर पार्ट झाला की फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये. नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण प्युबर्टी आणि हा भाग बघणार आहोत. थँक्यू.